Once again, praise the Lord, everybody. Andarki praise the Lord. Markosari Devanamamana. I'm sharing my screen. Na screen share chestuna. Okay. Okay. Mana pranam cheskundam. Shall we pray? Our loving Heavenly Father, we come before your throne of grace in the name of Lord Savior Jesus Christ. Lord, even as this Wednesday Bible study, the people crowd is not going to join, but you are with us. Lord, wherever 2-3 gather in my name, I will be there in your midst. You said, Lord, I thank you so much for this time. And thank you, brother Victor and Vijay sister and family, and the 4 children that are now in the line. Lord, I thank you so much for this precious time. Lord, even as we meditating the believers are, Lord, thank you so much for this message. Lord, sanctify me, use me for your glory. I should be led by your spirit and fill your words in my mouth, think through my mind, and speak to these people and speak to me also. Lord, I thank you this from the beginning to the end. Lord, you take over this time and it should be done according to your will. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In the name of Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Once again, praise the Lord. I hope you're seeing my screen. So this week our theme is believers are. Okay, believers are. Okay, let's see. Believers are. Theme believers are. The Bible says number 1. Believers are saved from condemnation. Okay, those who are born again, those who are accepted Lord and Savior Jesus Christ. Romans 8:1. రోమిల రాసిన పత్రిక 8:1 ఏం చెప్తుందంటే విశ్వాసులు మనం ఏమైనా శిక్ష నుండి రక్షింపబడతామంట. Saved from condemnation. We are saved from hell. We are saved from what do you say? All kind of evil things, all kind of satanic bondage. God has saved you and me. ఈ యొక్క లోక పాపము నుంచి సాతాను నుంచి దేవుడు నిన్ను నన్ను రక్షించినాడంట. ఎవరు? బిలీవర్స్. Who is a real believers? Means those who accept Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. ఎవరైతే నిజమైన విశ్వాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దేవుడు ఏం చేసినాడంట, వాళ్ళు రక్షించినాడంట. This is our confidence. Number 1 confidence as a believer, we are saved from the condemnation from this world, కదా. And we see Romans 12:1, 2 and 3. We should not conform to this world. We are separated from this world. So దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ రోమిల రాసిన పత్రిక 12:1-2 దేవుడు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక మన మనసుని రూపాంతరం చెందించుకోవాలంట కదా. ఈ మనసును ఎలా రూపాంతరం చెందించుకుంటాము అని అంటే ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు, ఈ వాక్యం ధ్యానించినప్పుడు మన మనసు రూపాంతరం చెందుతా ఉంటది. సో యాజ్ ఎ బిలీవర్స్ ఆర్ సేవ్డ్ ఫ్రమ్ కండెమ్నేషన్. విశ్వాసులు కదా ఈ యొక్క శిక్ష నుండి రక్షింపబడిన వారు. నువ్వు నేను ఎవరు? ఈ పాపం అనే బంధకంలో ఉన్నాం మనం, సాటాన్ కంట్రోల్లో ఉన్నాం, ఈ లోకం కంట్రోల్లో ఉన్నాం మనం. సో నౌ వీఆర్ ఫ్రీ. Now we are free in Christ Jesus, that Jesus has died for our sins and he rose again. Now we are saved. So you are no longer in bondage of sin or bondage with Satan or lust of flesh, lust of faith and pride of life. So ఈ లోకంలో మనం ఈ నేత్రాశ శరీర జీవితంలో మనం బద్ధకంలో లేము. విశ్వాసులుగా దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏం చేశాడట, రక్షించినాడు. కాబట్టి మనము ఈ యొక్క బద్ధకంలో లేము, ఈ కండెమ్నేషన్లో లేము. దేవుడు నిన్ను నన్ను విడిపించినాడు. సో నిజంగా నువ్వు రక్షణ పొందినావా? ఆ విడుదలని కలిగి ఉన్నదా? ఆర్ యు రియల్లీ born again? Are really saved? So question number 1. You still feel that you are bound to some evil things or worldly things? You are not free from those things. As a believer, it means you are not delivered from those things. So you are not saved completely. There may be a fear, there may be no confidence, there is no assurance of salvation in your life. So my dear brothers and sisters, really if you are born again, you are free. You are free from this world. God has saved you from all this kind of worldly things and worldly sins. So we are the children of God as a believer. Let's see second one. What is there? Accepting in the beloved. Accepted in the beloved. So we are accepted. ప్రియుడైన వారిలో అంగీకరించబడింది. See, in Christ, in the beloved of Lord Jesus Christ, God so loved the world. He's a beloved son.
accepted you and me as a child. So Ephesians 1:6, accepted in the beloved. So as a believers, we accepted in the beloved Lord Savior Jesus Christ. So and the verse 2 and 3 and 4, it says, before the foundation of this world, God has chosen me and chosen you. వీళ్ళు భూమి పునాదులు వేయబడక మునిపే దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన కుమారులో కదా ప్రియ కుమారులో నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నాడంట. ఎప్పుడు ఈ లోకము పునాదులు బిఫోర్ దిస్ ఫౌండేషన్. దిస్ ఇమేజ్ స్పీక్స్ us that before the foundations, before this creation, that God has chosen you. He knows you by your name, by your figure, by your color. He knows you from inside and outside. That's why he accepted you in the beloved. As a believer, God accepted you in beloved. Are you still in confusion? Are you not accepted in the beloved? You seems like in this world, ఈ లోకంలో మనం ఎవ్వరు అంగీకరిస్తలేరు, ఎవరు నన్ను ప్రేమించలేరు. Nobody is loving me, nobody is caring for me, but God is caring for you. He accepted you before the foundation of this world. He wants you. That's why he died for you. He came to this world just for you and me, to accept it in his beloved love. Believers are accepted in the beloved. So without Jesus Christ, we are not accepted. యేసు ప్రభు లేకుండా మనము అంగీకరింపబడలేము దేవుని ప్రేమలో. యేసుక్రీస్తు ద్వారానే మనము క్రీస్తు ఆయన ప్రేమ ద్వారానే మనం బిలీవర్స్ గా ఆయన ప్రేమలో మనం అంగీకరింపబడ్డాము. సో మొదటిగా ఏం చూస్తాము? ఫస్ట్ వాట్ వి హావ్ సీన్, సేవ్డ్ ఫ్రమ్ కండెమ్నేషన్స్ కదా, శిక్ష నుండి రక్షింపబడుతుంది. సెకండ్ వి సీన్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద బిలీవర్డ్, ప్రియుడైన వారిలో అంగీకరింపబడుతుంది. మూడవది, లెట్స్ సీ ఇన్ థర్డ్ వన్, ఇట్ ఇస్ మేడ్ us meet for inheritance కదా. సాక్ష్యములో పాలివారము ఉన్నట్లు మనలను పాతులుగా చేశానంట. సో meet us to meet for inheritance, ఆయన సాక్షిగా చేసుకున్నాడంట. ఫర్ ఇటర్నల్ లైఫ్ he has made us for inheritance కదా. our inheritance, where it is there, inheritance in the Lord. మన సాక్ష్యం ఎక్కడుంది? పరలోక రాజ్యంలో ఉంది, దేవుని యొద్ద ఉంటుంది. మనల్ని దానికి వారసులుగా చేశాడంట కదా. సాక్ష్యంలో పాలివారకం ఉన్నట్టు మనలను పాతులుగా చేశాడంట. బిలీవర్స్ మేడ్ us meet for inheritance. దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎలా చేశాడో ఆయన స్వాస్థ్యంగా చేస్తాడు. He made us an inheritance. As a believers, he made me and you for the inheritance. మన పౌరస్థితి ఈ లోకము లేదు కదా. We should not our inheritance not in this earth. So we should not concentrate what to eat, what to wear, or what you can say, what we can gain for our next year or 2 years or after 5 years. Maybe you may be planning to buy a land, maybe planning to buy more things to live in this world. But we are in a time period, maybe 30 years or 40 years and 50 years. For inheritance is in heaven. So our concentration should be on our inheritance as a believers. As a believers, made us to meet for inheritance. So your concentration, your behavior, your attitudes towards inheritance or towards this earth. సో మన స్వాస్థ్యం పర సంబంధమైనది ఉంది కాబట్టి మనం పర సంబంధంగా ఉంటున్నామా, లేకుంటే ఈ లోకపరంగా ఉంటున్నామా? ఏమి తిందామా, ఏం త్రాగుదామా, ఏం సంపాదించుకుందామా, ఏం చేద్దామా అని చెప్పేసి కదా. ఆయన మాత్రం ఆయన విశ్వాసులుగా మనం ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన స్వాస్థ్యంగా చేస్తాడంట. మన స్వాస్థ్యంని దాన్ని అక్కడ స్వాస్థ్యంలో ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనం సంపాదించుకుంటున్నాం. ఎలా చేయాలి సంపాదన అంటే దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలి. ఆయన జీవకిరీటం ఇస్తా అంటాడు. నమ్మకంగా జీవించినప్పుడు, ఆయన సువార్త చేసినప్పుడు ఆయన మనకు ఎన్నో బహుమానాలు ఉంటున్నాయి. మరి ఆయన పని చేస్తున్నామా? ఆ స్వాస్థ్యంలో మనం ఉండాలని కోరుతున్నామా? సాంక్టిఫైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. క్రీస్తులో పవిత్ర చేయబడింది కదా. క్రీస్తులో ఏం చేయబడమంట? పవిత్రం చేయబడింది కదా. సాంక్టిఫైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్. ప్రతిరోజు క్రీస్తులో నేను ఏం చేస్తున్నాడంట? పవిత్ర పరుస్తా అంటున్నాడు. ఇన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఇస్
Korean, those who are sanctified in Jesus Christ, called to be a saints, with all those who call on the name of Lord Jesus Christ, is every place, both there, both theirs and ours. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది దేవుని ఒక వాక్యం ఏంటంటే, మనల్ని విశ్వాసులుగా దేవుడు పిలిచి మనల్ని పరిశుద్ధపరచాడంట. పరిశుద్ధుడే కాకుండా విశ్వాసులుగా ఆయన సేల్స్ గా చేశాడంట దేవుడు కదా. క్రీస్తులోనే మనకు పరిశుద్ధత ఉంది, క్రీస్తులోనే నీకు నాకు ఆ మేలు ఉంది. ఆ సాంక్టిఫైడ్ లైఫ్ క్రీస్తులోనే ఉంది. ఇన్ క్రైస్ట్ వి హావ్ సాంక్టిఫైడ్ లైఫ్. వితౌట్ క్రైస్ట్ వి డోంట్ హావ్ ఏ సాంక్టిఫైడ్ లైఫ్. యాజ్ ఎ believers are sanctified in Christ. కదా. Believers are not sanctified in the world. Believers are not sanctified in the college. Believers are not sanctified by parents. Believers are not sanctified with the worldly things, but only sanctified in Christ Jesus. How? Through this word of God. Through this word of God. The word of God is only the Christ. John 1:1 it says. కదా. ఈ వాక్యమే దేవుడే అంటున్నాడు, ఈ వాక్యమే యేసు ప్రభువే అంటున్నాడు. ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడల్లా, the daily you read this word, you sanctified every day. So believers are sanctified in Christ Jesus through this word of God. Are you sanctified? Are you sanctified daily in your life? It means you are not reading the Bible. Of course me, of course you, of course others. So every believer should sanctify by the word of God. సో మనం అందరము కూడా ఎలా పరిశుద్ధపరచబడుతున్నాము? దేవుని వాక్యం చేత మనం అందరము పరిశుద్ధపరచబడుతున్నాము. ఈ వాక్యము చదువుతున్నామా? మరి ప్రతిరోజు మనము స్నానం చేసుకుంటాము, ప్రతిరోజు మనం స్నానం చేసుకుంటాం కాబట్టి శుభ్రపరుస్తాం అంటాం. లేదండి నేను 10 సంవత్సరాల కిందట బాప్తిజం తీసుకున్నాను కదా, అది పరిశుద్ధత కాదా అని అంటే, అది మనం క్రీస్తుతో పాటు కూడా లేచబడడం ఛాయగా మనం చూపిస్తుంది. ఎలాగో మనం ఇల్లుని ఎలాగో ప్రతిరోజు శుభ్రపరచుకుంటామో, ఎలాగో మనం స్నానం చేసుకుంటామో, అలాగనే మనం కూడా ఈ వాక్యం చేత మనము ఉతుకు స్నానం చేసుకోవాలి. ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడల్లా ఈ వాక్యం అనే నీరుతో మనం ప్రతిరోజు పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. ఈ వాక్యం అద్దంతో పోల్చబడ్డది. సో మనం అలా ఉంటున్నామా? ఈ వాక్యం చదువుతున్నామా? సో వీఆర్ సాంక్టిఫైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఇట్స్ అ డైలీ ప్రోగ్రెస్, ఇట్స్ అ డైలీ థింగ్. ప్రతిరోజు చేయాల్సిన డ్యూటీ ఇది మనది కదా. ప్రతిరోజు మనం ఎంత 2 hours 40 minutes ఇవ్వాలంటే ప్రభుకి మనం సమయాన్ని, అవుట్ ఆఫ్ అవర్ 24 hours daily we should give 2 hours 40 minutes, I think so కదా. మనం ఇంత మనం ఇస్తున్నామా? 10వ వంతు, it's 10th every day is our time as a believers sanctified in Christ Jesus only. So how we are utilizing this sanctification in your life? Are you wasting your time daily not sanctifying by the Lord Jesus, Savior Jesus Christ through the word of God? ప్రతిరోజు నీ సమయాన్ని నా సమయాన్ని మనం వ్యర్థం చేసుకుంటున్నామా? ప్రతిరోజు మనం పరిశుద్ధపరచబడుతున్నామా? పరిశుద్ధపడుతున్నామా అంటే ప్రార్థన చేత, వాక్యం చేత, మనము ఇతరుల సహవాసం చేత మనం పరిశుద్ధపడుతున్నాం. ఆదివారం ఒకటే కాదు, లేదా ఇట్లా మీటింగ్ ఒకటే కాదు. మన పరిశుద్ధ జీవితం దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే మన పర్సనల్ లైఫ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి ఆ సాంక్టిఫై లైఫ్ నీకు నాకు ఉన్నదా? ఆ వాక్యాన్ని చదువుతుంటున్నామా? ఎంత చదువుతున్నాం? ఒక 5 నిమిషాలు చదువుతున్నామా? 10 నిమిషాలు చదువుతున్నామా? అరగంట చదువుతున్నామా? లెక్క చూస్తే మనం 2 hours 40 minutes ఇవ్వాలంట, 2 గంటల 40 నిమిషాలు ప్రభుకి ఇవ్వాలంట. మనం అలా 10వ వంతుగా మనం ఇస్తుంటున్నామా? అట్లీస్ట్ కొద్ది నిమిషాలన్నా ప్రభుకి ఇస్తుంటున్నామా? మన పరిశుద్ధ జీవితం క్రీస్తులోనే ఉంది, మరి వేరే వాటిలో లేదు. ఆ పరిశుద్ధ జీవితం ఉన్నప్పుడే ఆ పరిశుద్ధమైన జీవితం నేను కాపాడుతూ ఉంటుంది. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, కూర్చుంటున్నప్పుడు నీ ప్రార్థన, ఆ వాక్యము, ఈ వాక్యం కాపాడుతూ ఉంటుంది, నేను పరిశుద్ధపరుస్తూ ఉంటది. పాపంలో పడకుండా ఈ సాంటిఫైడ్ లైఫ్ నేను కాపాడుతూ ఉంటుంది. మరి అది కాపాడకుండా మనం దుర్భాషలు ఆడుతుంటున్నామా, లేకుంటే నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తున్నాయా, లేకుంటే తప్పుడు మాట్లాడుతున్నామా? అది అలా చేస్తున్నాం అంటే ఈ సాంటిఫైడ్ లైఫ్ మనకు లేదన్నమాట. ఇట్స్ ఎ డైలీ ప్రోగ్రెస్ థింగ్. ప్రతిరోజు జరిగే ప్రక్రియ ఇది. ఇది లేనప్పుడు మనము ఆత్మలో పడిపోయిన వారంగా, లేకుంటే ఈ లోకంలో వారితో పారిభాగస్యం అయిపోయి వాళ్ళలాగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నాం. ఈ లోకానికి మనకు వ్యత్యాసత లేదు, సహవాసం లేదు. ఈ లోకంతో మనకు వైరం ఉందే తప్ప సహవాసం లేదు. సో అందుకోసమే మన సహవాసం ఎవరితో ఉందంటే క్రీస్తుతో పాటే ఉంది.
ప్రియుడా, సహోదరుడా, సహోదరి, నీ జీవితంలో పరిశుద్ధ జీవితం ఎంతవరకు ఉంది? ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? 10% ఉందా? 50% ఉందా? 100% ఉందా? 90% ఉందా? 70% ఉందా? అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అన్నానంటే ఈ యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడి. దీన్ని ఎంత చదువుతుంటున్నాం మనం? ఎంత ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం? దేవునితో ఎంత గడుపుతున్నామో? సాంక్టిఫైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్. క్రీస్తు ఎక్కడున్నాడు? ఎట్లా మాట్లాడుతాడు అంటే ఈ వాక్యం చేత మాట్లాడతాడు. దీని ద్వారా మాట్లాడుతా ఉంటాడు. సహోదరుడా, సహోదరి, దేవుడితో మాట్లాడుతున్నట్లయితే ఈ పరిశుద్ధ జీవితం ఎలా ఉంది? నా పరిశుద్ధ జీవితం ఎలా ఉంటుంది? సరే, మూడోది మనం ఐదోది మనం చూద్దాము. సీల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్, ఎఫెసియన్స్ 1:12 కదా, పవిత్ర ఆత్మతో మనము ముద్ర చేయబడ్డాము. ఒక ద బిలీవర్ సీల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఎప్పుడైతే నువ్వు నేను రక్షింపబడినామో, ప్రార్థన చేస్తున్నామో, సాక్రిఫైస్ జీవితం కలిగి ఉంటున్నామో, మనం అందరం అనంట పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్ర వేయబడ్డాము. ఆయన ఆత్మ చేత మనం అందరం ముద్ర వేయబడ్డాము. మన ఆత్మను దుఃఖపరుస్తున్నావా? ఆ ఆత్మను బాధపరుస్తున్నావా? ఎలా బాధపరుస్తున్నాము అని అంటే ఆయనతో సాహసం చేయకపోవడం, దేవునాత్మ చేత నడపబడకపోవడం. ఎవరైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడపబడతారో వాళ్ళందరూ దేవుని కుమారులు, దేవుని కుమార్తెలు అనబడతా ఉంటున్నారు. కాబట్టి సహోదరుడా, సహోదరి, నువ్వు దేవుని ఆత్మ చేత నువ్వు మృతవేయబడినప్పుడు నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలా, దేవుని ఆత్మని నువ్వు అలౌ చేయాలా. ఆర్ యు అలౌవింగ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ sanctified life, holy life? If not, please allow Holy Spirit of God to work in your life. He will do miracles in your life. You were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. ఇది మనకు ఒక దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం అనంట కదా. ఈ యొక్క కాలంలో, సంఘ కాలంలో, పరిశుద్ధాత్మ కాలంలో ఆయననే మన జీవితంలో పనిచేసే దేవుడు. అందుకోసమే ఆయన ఆత్మ చేత మనం ముద్ర వేయబడాల సంపూర్ణంగా. ఏదో కొద్ది కాలం కాదు, 2 రోజులు కాదు, 5 రోజులు కాదు, సంపూర్ణంగా మనం ముద్ర వేసినప్పుడు ఆ బూర వచ్చినప్పుడు మనం పరలోక రాజ్యం వెళ్తాము. దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆ బూర ఎలా వింటాము అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు వినిపింపజేస్తాడు. మనం అందరం ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతున్నామా? ఆర్ యు రెడీ ఫర్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సెకండ్ కమింగ్? హౌ యు విల్ బి రెడీ? త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఓన్లీ. Are you really confident that will you ready for second coming? We should hear the word of God. How you will hear the word of God? When you seal with the Holy Spirit of God, you will hear His voice every day. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు నేను ముద్రవేయబడతామో ఆ స్వరము, పరిశుద్ధాత్మ స్వరము నీతో నాతో ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఎలా జీవించాలో, ఎక్కడున్నాలో, దేవుడు అక్కడ ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పేసి. మనం ఆయన స్వరం వింటున్నామా? అది రియల్లీ హియరింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్? నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వరం మనం వింటున్నామా? నిజంగా నువ్వు నేను ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం ముద్రవేయబడితే ఆయన స్వరం మనం వింటాం ప్రతిరోజు యాజ్ ఎ బిలీవర్స్ గా. ఆర్ యు రియల్లీ హియరింగ్ హిస్ వాయిస్? లెట్ us చెక్ యువర్ లైఫ్. ఆరోది పొజెసర్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ కదా. మీరు నిత్య జీవము గలవారని తెలుసుకుంటుంది. We are possessors of eternal life. We are not possessors of this earth. Don't possess this earth. Buying lands, buying properties, buying those things, extra thing. Our possessors of our eternal life కదా. ఆ పరలోకము మనం నిత్య జీవంలో గలవారం కాబట్టి ఆ పరలోకంలో ఏమున్నాయి? జీవ కిరీటం ఉంది. అక్కడ మనకు ఇల్లు ఉంది. దేవుడు ఎన్నో బహుమానాలు ఇస్తాం. వాటి కొడుకు మనం ప్రాకులాడదాం, వాటి గురించి సంపాదించుకుందాం. ఇక్కడ వాటి గురించి టైం స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ గురించి సంపాదించుకొని మనము కాకుండా రియల్ ఎస్టేట్ అనేది పరలోక రాజ్యంలో ఉంది. అక్కడ నివాసం కలిగి ఉంటాం కాబట్టి మనకు అక్కడ ఎంత మంచి ఇల్లు కావాలా, నీకు ఎట్లా లైఫ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఆధారపడింది మన జీవితం. పొజెసర్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్. వీఆర్ పొజెసర్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ అన్నప్పుడు మీరు నిత్య జీవం గలవారని తెలుసుకున్నట్లు నిత్య జీవం సంబంధించిన పనులే చేయాలి. మనం ఏం చేయాలి? ఆయన రాజ్య సువార్తని ప్రకటించాలి. సర్వలోకంకి వెళ్ళండి, సర్వసృష్టికి ఏం చేయాలంట? సువార్త ప్రకటించాలంట. అట్లీస్ట్ మన పొరుగు వారికి కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ చెప్తున్నామా? ఎందుకు? బిలీవర్స్ పొజెసర్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ కదా. వీళ్ళని కూడా మనతో పాటు కూడా పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్ళాలి. ఎవరిని? మన బంధుమిత్రులని, స్నేహితులని, మన ఇరుగు పొరుగు వారిని, మనం ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా as we are going to eternal, we also bring them to eternal. So we are possessors of eternal life. కదా. నిత్య జీవం గలవారం. నేను నిత్య జీవంకి వెళ్తున్నా, నేను పరలోక రాజ్యంకి వెళ్తున్నా, నాతో పాటు కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్దాము అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా మనం లాభకడి అక్కడ మనకు బహుమానం ఉంటుంది ఇటర్నల్ లైఫ్ లో. సో మనం దానికోసం వేట్లాడుతున్నామా లేదా? అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్, బ్లెస్డ్ ఇన్ క్రైస్ట్ విత్ ఆల్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్. ఆయన క్రీస్తు యందు పరలోకమందును
ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. Believers are blessed in Christ with all spiritual blessing. We are blessed with not material things, but priority is we are blessed with all spiritual blessings. పర సంబంధమైన అన్ని ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా మనకు అనుగ్రహించబడ్డాయి. ఇంకో మాట మనం చూసినట్లయితే యోహాను రాసిన పత్రికలో ఒక మాట ఉంటుంది, ప్రియుడని ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నట్లయితే అన్ని విషయంలో నీవు సౌఖ్యముగా నువ్వు ఉండవలెను. ఆరోగ్యంలోను, ఆర్థికంలోను, అన్ని వీటిలోనూ సౌఖ్యంగా ఉండే. When we blessed spiritually, automatically we will be blessed outwardly. కదా, ఇన్నర్ గా మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా మనం బ్లెస్ అవుతామో అది సోల్ కి వస్తుంది, సోల్ నుంచి శరీరానికి వస్తుంది కదా. స్పిరిట్, సోల్ అండ్ బాడీ ఇన్నర్. మన శరీరంలో 3 భాగాలు ఉన్నాయి, ఆత్మ, శరీరము, దేహము. ఆత్మ, ప్రాణము, దేహము. ఆత్మ, ప్రాణ, దేహము. ఈ 3 కూడా మన జీవితంలో ఈ ప్రాణము, శరీరము దింపబడాలంటే ఆత్మీయంగా మనం చాలా బ్లెస్ కావాలి. ఎలా బ్లెస్ అవుతాము అని అంటే ప్రభు దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే బ్లెస్డ్ ఇన్ క్రైస్ట్ విత్ ఆల్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. ప్రతి ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడంటే ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్, ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్, ఆల్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ కదా. అందుకోసమే ప్రియుడని ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్నట్లయితే అన్ని విషయంలో మనము సౌఖ్యంగా వర్ధిల్లుతాం. సీక్రెట్ టు బ్లెస్సింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ స్పిరిచువల్ గా మనం బ్లెస్ అవుతే, ఆత్మీయంగా మనం బ్లెస్ అవుతే మన అన్ని విషయాలలో కూడా మనము బ్లెస్ అవుతాము. శరీర విషయంలో కూడా, ఉద్యోగంలో, ఆఫీస్ లో, దాని తర్వాత ఆర్థికంగా అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం బ్లెస్ అవుతాం. సో స్పిరిచువల్ గా మనం ఎలా బ్లెస్ అవుతాం అని అంటే దేవునితో సహవాసం చేయాలి, బైబిల్ చదవాలి, ప్రేయర్ చేయాలి, దేవుని స్వరం వినాలి, అపరిశుద్ధాత్మతో మనం ఉండవేయబడ్డం కాదు, ఆయన స్వరంకు వీరి విధేయత చూపించాలి. ఇవన్నీ చేసినప్పుడు మనము జయం పొందాం. లెట్ us see ఫైనల్ గా ఒక అవుట్లుక్. Believers are saved from the condemnation. Romans 8:1. Secondly, what we have seen, accepted in beloved. You and I accepted in the beloved. Ephesians 1:6. And the third one is made us meet for inheritance. మనం పరలోక శ్వాసలో మనంట కదా, మన శ్వాసం పర సంబంధమైనదంట. కొలొస్సీ 1:12. అండ్ సాంక్టిఫైడ్ ఇన్ క్రైస్ట్. ప్రతి రోజు మన క్రీస్తు చేత మనం సాంక్టిఫై అవ్వాలి. మనం దేవునితో మనం అవుతున్నామా? 1 Corinthians 1:2 ఉందన్నమాట. We are sealed with, as a believer, we are sealed with the Holy Spirit of God. పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం విశ్వాసులుగా మృతవేయబడ్డాము. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:12 ప్రకారం 16 ప్రకారం పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ కదా. మనము నిత్య జీవం గల వారం అంట. 1 John 5:12, మొదటి యోహాను 5:12 కదా. మన నిత్య జీవం కలిగిన వారం కాబట్టి మన గురి యుద్ధకు, మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఇటర్నల్ లైఫ్ వరకు ఉండాలి. And seventhly, blessed in Christ with all spiritual blessing కదా. When we are blessed spiritually, automatically we will bless in our physically also. So that is the secret things for a believers are saved, accepted, made us for meet, sanctified, sealed with the Holy Spirit, possessors of eternal life, blessed in Christ with all spiritual blessings. ఈ 7 విషయాలు నిజంగా నీ జీవితంలో ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయా లేదా? కాబట్టి చిన్న ప్రేయర్ చేసుకుందాము. లెట్ us చెక్ అవర్ సెల్ఫ్. ప్రేమల తండ్రి, పలుకున్న తండ్రి యేసయ్య, మరొకసారి ఈ యొక్క అద్భుతమైన సమయాన్ని మీకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభా. మరి ప్రభా, ఈ యొక్క బిలీవర్స్ ఆర్ అనేది మేము చూసుకుంటున్నాము తండ్రి ప్రభా. ఈ బిలీవర్స్ ఆర్ మేము ఎలా ఉన్నామో ప్రభా, మాతో మాట్లాడినాం ప్రభా, మా అందరితో మాట్లాడి కూడా ఉందన్నారు ప్రభా. నేను కూడా పరిశుద్ధ జీవితం కలిగి దయచేయని ఇచ్చిన గొప్ప సమయాన్ని బట్టి కూడా ఉందన్నారు ప్రభా. మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క అద్భుత సమయాన్ని బట్టి కూడా ఉందన్నారు ప్రభావ. ఎవరు జాయిన్ కాలేరో వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకొని యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయబడుతుంది, వాళ్ళు అక్కడ చూసి మేలుకొంటూ దయచేయండి. జాయిన్ అయిన విక్టర్ బ్రదర్ ని, సిస్టర్ అండ్ ఫ్యామిలీ పిల్లలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీకు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియచుకుంటూ ఈ వాక్యం నీరుకట్టి కలుప చేయమని యేసునామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అన్నా ప్రైజ్ ది లార్డ్. Vijayaka, praise the Lord. Victor brother, praise the Lord. Praise the Lord, brother. Anna, you have my number, right? Can you please pin me in my WhatsApp? Yeah, one moment. నాకు వాట్సాప్ లో మీరు పిన్ చేయండి. విజయక్క, పిల్లలు ఉన్నారా? ప్రైజ్ ది లార్డ్ నాన్న, బాగున్నారా? కెమెరా ఆన్ చేయండి.
ఈరోజు లేట్ జాయిన్ అయ్యారు, మర్చిపోయారా? ఓకే 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 వెరీ నైస్. మంచి రెగ్యులర్ అన్న వీళ్ళు జాన్ విక్టర్ బ్రదర్ వీళ్ళు కంపల్సరీ ప్రతి వీక్ జాయిన్ అవుతారు. సో కాబట్టి ఎవరు జాయిన్ అయినా జాయిన్ కాకుండా వీళ్ళు కంపల్సరీ జాయిన్ అవుతారు. సిస్టర్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ పక్కనే, దాని తర్వాత అన్న కూడా ఉంటారు. సో దే ఆర్ 5 people, మోర్ దాన్ 5 and 6 people. సో దే కంపల్సరీ దే విల్ జాయిన్. అన్న విక్టర్ బ్రదర్, యూ ఆల్సో ప్లీజ్ జాయిన్ us and also Sure, brother. and also ask other people to join. And because I'm not familiar with like other pastors, so this is only that I'm doing as a voluntary as God leads me. And I have a YouTube channel also. This recorded message also uploaded in the YouTube channel. Can you please pin me in my WhatsApp, brother? I pinged, brother. Already I pinged. Anna? I've already sent a message. Okay, thank you, Anna. Thank you. I will reply to it. And we are running out of time. So thank you for joining. And Vijaya sister and family పిల్లలు నెక్స్ట్ వీక్ తొందరగా జాయిన్ కండి. పాట కూడా పాడాలి మీరు. దాని తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో అర్థమైంది కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, ఫోన్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఎక్కువ చెప్తే కూడా మనకు ఎక్కువ టైం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము 30 minutes చెప్పాలి. సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్. Praise the Lord, brother. Thank you so much. Thank you.